ஆதிதேவனாய் விளங்கும் ஆனை முகத்தானே அடிபணிந்தே பாதியில் இன்னுயிர் காத்த பாவையவள் சரிதமதே ஈண்டுரைக்க ஈசன் மகள் காப்பாமே. உமையருள் பாலனே உவந்தருள் செய் சிவமகிழ் உமையருள் பாலனே உவந்தருள் செய் சிவமகிழ் உமையருள் பாலனே உவந்தருள் செய் சுமை நீங்க வினை சுமை நீங்க பழவினை சுமை நீங்க மெய்ஞான உபதேசம் செய்து எமயாண்டருளும் ஷண்முக சகோதரனே உமையருள் பாலனே உவந்தருள் செய் காலனே உதைத்த பாலனே காத்திட்ட சேலந்தேலோங்கிய கண்டனும் பணியும் மூலனே ஆதிமூலனே திருநீல கண்டனும் பணியும் ஆதிமூலனே தொழுமல்ப துயரனை தீர்க்கும் தயாளனே கஜசூர சம்ஹாரனே வீர பிரதாபனே உமையருள் பாலனே உவந்தருள் செய் பரமசிவமதி உமையருள் பாலனே உவந்தருள் செய். ஆலடியில் தங்கி ஆனந்த மோன நிலையில் ஆழ்ந்து சேத்தானந்த பொருளை காட்டி நால்வருபதேசம் செய்த ஆதிசத்குருநாதனை அடிபணிந்தேத்துவோமே ஆதிசத்குருநாதனை அடிபணிந்தேத்துவோமே.
சஞ்சலம் தீர்த்தருளும் சத்குருநாதனே சஞ்சலமும் தொழுது ஏகுவோமே. சிட்டம்பலத்தாடும் சிதம்பரேசனே சிங்காரமாதினே ஒரு பாகம் கொண்ட ஈசனே சிவலோகநாதனே திருநீலகண்டனே சிந்தையில் கொண்டு சேவித்திடுவோமே. அன்னையாகி அகிலாண்ட நாயகியாகி அண்டமெல்லாம் அழிக்கும் ஆதி பராசக்தியாகி அகண்ட வெளியாகி அன்பருள்ளத்து அருளொளியாகி ஆனந்த பெருவெள்ளமாகிய அரும் பொருளே அருளே உவந்த மக்களுளே.
മദ്രദേശത്തെ മഹാരാജാവിന് വർഷങ്ങളായി കുട്ടികളില്ലാതെ വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യഭരണത്തിനും മദ്രദേശത്ത് ആഴ്ചയോളം ഭരണം നടത്താനും ഒരു കുട്ടിയില്ലാലോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം രാജാവിനും രാജ്ഞിക്കും ഒരേപോലെ ദുഃഖമുണ്ടാക്കി. അതിനുള്ള പോംവഴിയായി രാജാവ് കൊടുങ്കാട്ടിൽ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അനുഷ്ഠിച്ച് ദേവീപ്രീതി, നമ്മുടെ സരസ്വതി ദേവി തന്നെ വന്ന ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വരം കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല ഒരു പുത്രി ഉണ്ടാകും, അത് എല്ലാവിധ കലകളും എല്ലാവിധ പാണ്ഡിത്യമുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് സരസ്വതിയുടെ ഒരു അംശമാണ് സാവിത്രി ദേവി. സാവിത്രി ദേവി ഉണ്ടായി. വളരെ നല്ല പ്രകാരം കൊട്ടാരത്തിൽ നല്ല ഒരു കാഴ്ച വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സാവിത്രി ദേവി വളർന്നു വന്നത്. വളർന്നു വന്നതും കല്യാണപ്രായമെത്തി. കല്യാണപ്രായമെത്തിയാൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇപ്പുള്ള ആദി തന്നെയാണ് അന്നും ഉണ്ടായത്. കല്യാണപ്രായം എത്തിയപ്പോൾ നല്ലൊരു പുരുഷനെ തേടി നമ്മുടെ മകൾക്ക് വരനായി കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ അന്ന് സ്വയംവരത്തിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൂത് അയച്ചിട്ടോ ആണെങ്കിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സന്ദേശം സാവിത്രിക്ക് കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയമായി എന്നുള്ള സന്ദേശം എല്ലാവിടെയും വിളംബരപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവിടെയും വിളംബരപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ സാവിത്രി പറഞ്ഞു, ഞാനും പോയി എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും പരമാവധി എവിടെ കാണാൻ പറ്റുമോ, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കി ഞാനും ഇവരുടെ കൂടെ, മന്ത്രിമാരുടെ കൂടെ, തോഴിമാരുടെ കൂടെ, സാവിത്രി ദേവിയും കൂടെ പോവുകയാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കാണാൻ. ആ പോകുന്ന വഴി ഘോരവനത്തിലൂടെയാണ് അന്നത്തെയുള്ള യാത്ര. ആ യാത്ര മധ്യയിൽ തന്നെ സത്യവാനെ അവിടെ കാണുകയാണ്. സത്യവാൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടുപേർക്കും കണ്ണ് കാണില്ല. കണ്ണ് കാണാത്തവർ ഘോരവനത്തിൽ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. അവരും വലിയ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമ തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്താൽ ആ രാജ്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട്, കൊട്ടാരമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഘോരവനത്തിൽ വന്ന് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും നന്നായി ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ഒരു കടമയാണ് സത്യവാന് ഉണ്ടായത്. സത്യവാൻ അവിടെ മരം വെട്ടി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുള്ള കനികൾ, ഭക്ഷണം എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും നന്നായി പരിചരിക്കുകയാണ്. ആ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്താണ് ഘോരവനത്തിൽ വെച്ച് സാവിത്രി സത്യവാനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ആ കണ്ടുമുട്ടുന്നതോടുകൂടെ സത്യവാനെ കണ്ട ആ ഒരു നൊടി മാത്രയിൽ തന്നെ സാവിത്രിക്ക് സത്യവാനെ അങ്ങോട്ട് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന ഭർത്താവ്, ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വരുന്ന വരൻ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചു. ആ തീരുമാനിച്ച് ഇനി എവിടേക്കും പോകണ്ട എന്ന് മന്ത്രിമാരോട് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം, സത്യവാനെ കണ്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം അച്ഛനോട് പറയുകയാണ്. അച്ഛനപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാ മുനിമാരെയും നാരദരെയൊക്കെ വരുത്തി ഈ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം എത്തിച്ചു. മഹാമുനി അന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാം കൊണ്ടും സത്യവാൻ നല്ല ഒരു പുരുഷൻ തന്നെയാണ്, അവർ നല്ല ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചു. എല്ലാം ഗണിച്ചു നോക്കി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു, 365 ദിവസം മാത്രമേ സത്യവാൻ ആയുസ്സുള്ളൂ. സാവിത്രിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ 1 വർഷം മാത്രമേ ആയുസ്സുള്ളൂ. 365 ദിവസം സത്യവാൻ കാലൻ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബന്ധം വേണ്ട. ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെ വാശി പിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് അന്നും സാവിത്രിയും വാശി പിടിച്ചു. ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യവാനെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കല്യാണ ജീവിതം വേണ്ട. എന്തിനും എനിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് സത്യവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള ശഠിച്ച ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടുകൂടെ സാവിത്രി അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു. അതൊന്നും ഒരു കണിക പോലും മാറാൻ സാവിത്രി അനുവദിച്ചില്ല. അച്ഛൻ ഉപദേശിച്ചു, അമ്മ ഉപദേശിച്ചു, ആര് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു അടിയും കൂടെ പിന്നാലെ വയ്ക്കാതെ മുന്നിൽ തന്നെ വെച്ച് ഈ കല്യാണം തന്നെ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് തന്നെ തീരുമാനിച്ച് മഹാമുനിമാരോടെല്ലാം പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ അതിലേക്ക് സമ്മതം മൂളി.
സത്യവാനും സാവിത്രിയായിട്ടുള്ള കല്യാണം അതിഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന് സാവിത്രി അതേപടിക്ക് സത്യവാൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഘോരവനത്തിലേക്ക് അച്ഛനെയും അമ്മയും നോക്കി ശുശ്രൂഷിച്ച് ആ ഒരു വർഷം അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നോക്കി അവർ ആ കാട്ടിൽ തന്നെ നല്ല പ്രകാരം ജീവിച്ചു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ സാവിത്രി നല്ല ഒരു കാര്യവും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദേവി ഉപാസന. ദേവിയെ ഉപാസിച്ച 365 ദിവസം അത് മനസ്സിലുണ്ട്, എത്രയുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. 365 ദിവസം എൻ്റെ ഭർത്താവിന് മരണമാണെന്നുള്ളത്. ആ 365 ദിവസം ദേവിയെ നന്നായി ഉപാസിച്ച് കഠിനവ്രതം എടുത്ത് ആ ഘോരവനത്തിൽ താമസിച്ചു. 365 ദിവസം എത്തി. 365 ദിവസം എത്തിയപ്പോൾ അന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ സത്യവാൻ കാട്ടിലേക്ക് മരം വെട്ടാനും കായും കനികളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ സാവിത്രി ഞാനും വരികയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞാൽ സാവിത്രിക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം അറിയാം ഇന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണമാണ്. അതോടുകൂടെ സാവിത്രി പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും ഘോരവനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്, ഞാനും കായും കനികളൊക്കെ വലിക്കാൻ വരികയാണ്. അപ്പോൾ സത്യവാൻ പറയും വേണ്ട, നീ ഇത്ര നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് വരണ്ട, അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ണു കാണാത്ത അച്ഛനും അമ്മയും നോക്കി ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ, ഞാൻ പോയി കൊണ്ടുവരാം ഭക്ഷണത്തിനുള്ളതെല്ലാം. വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ വരും, ഇന്ന് എനിക്ക് വന്നേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു ഷടിച്ച തീരുമാനത്തോടുകൂടെ സത്യവാൻ്റെ കൂടെ സാവിത്രി വനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കായും കരികളും വലിക്കുന്ന നേരം ആ സമയം കാലൻ അവിടെ എത്തി. കാലൻ എത്തിയ പിന്നെ ഒന്നും വാക്കുകളില്ല. കാലൻ്റെയുള്ള ആ ഒരു ദൗത്യം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. കാലൻ എത്തിയതും കാലൻ വന്ന് സത്യവാൻ്റെ ജീവനെടുത്തതും കണ്ടത് സാവിത്രി കണ്ടു. കാലനെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. സാവിത്രി സരസ്വതി ദേവിയുടെ അംശമായതുകൊണ്ട് ദേവിയായിട്ടുള്ളവളായതുകൊണ്ട് കാലനെ ആ കണ്ണിലൂടെ കണ്ടു. അപ്പോൾ കാലൻ പറയും എന്നെ കാണാനോ, എന്നെ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ നിൻ്റെ തപശക്തി കൊണ്ടാണ് എന്നെ കാണുന്നത്. ശരി, നീ പോവൂ പെണ്ണെ, ഞാൻ എൻ്റെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യം സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ പോട്ടെ എൻ്റെ കാലപുരിയിലേക്ക് എന്ന് പറയലും സാവിത്രി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോവില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരും. എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഇത് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോവാനോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരും. കാലൻ്റെ പിന്നാലെ പിന്തുടരുകയാണ്. കാലന് പിന്നെയും തുടർന്ന് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം സാവിത്രിയും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ശരി, ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് വരം തരാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ പോവില്ലേ? ശരി, വരം തന്നോളൂ പറഞ്ഞ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പോയ കണ്ണ്, മാമിയാർക്കും പോയ കണ്ണും തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നും അതേപോലെ പോയ രാജ്യഭരണങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു വരണമെന്നും ഉള്ള ഒരു വരം വാങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും തുടർന്ന് പോവുകയാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് എൻ്റെ തുടർന്ന് വരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾ നിറയുണ്ട്. അതൊക്കെ പാട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വരവും കൊടുക്കും. അതെന്താ കൊടുക്കുന്നത്? എൻ്റെ കുലം തഴയ്ക്കാൻ ഉള്ള വരം തരണം. കുലം തഴയ്ക്കാൻ എന്ത് വരണം? കുട്ടികൾ വേണം. കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ സത്യവാൻ വേണം. അപ്പോൾ കുലം തഴയ്ക്കാനുള്ള വരവും കൂടെ വേണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് ആ വരവും കൂടെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുകയാണ് സാവിത്രി. അതും അറിയാതെ കാലം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് കുലം തഴയ്ക്കാൻ ഉള്ള വരം എനിക്ക് തന്നില്ലേ, എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവൻ എനിക്ക് തന്നൂടെ? അയ്യോ, അപ്പോഴാണ് കാലൻ അബദ്ധം പറ്റിയത്. കാലൻ സാവിത്രിയുടെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. കാലൻ അവിടെ ദേവയ്ക്ക് താന്നു നിന്നു. അങ്ങനെ അതോടുകൂടെ സാവിത്രിക്ക് വരം കിട്ടി. അതോടുകൂടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണ് കിട്ടി. ആ ഒരു നല്ല ഒരു ആ ലാസ്റ്റത്തെയുള്ള ആ രംഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെ അറിയണം. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് മദ്രദേശത്തെ മഹാരാജാവിൻ്റെ ഉള്ള രംഗമാണ്.
സുമത്രദേശത്ത് മഹാരാജൻ മണം വരുന്നേ പുത്രനില്ല കുறை തീര തന്മണை விட்டு சத்ரு சாமரம் துறந்து கானகம் சென்று விசித்திரமான தவம் புரிந்தார் மன்னன் அஸ்வபதி மன்னல் தவம் புரிந்தார் கானகமேகே மக்கள் பெற்று வேண்டியே தேவியை பணிந்து மன்னன் தவம் புரிந்தார் கானகமேகி மக்கள் பெற்று வேண்டியே தேவியை பணிந்து மன்னன் தவம் புரிந்தார் தன்னிகரில்லாத தலைவன் தன்னகர் விட்டு தன்னிலை மறந்து தியானத்திலாழ்ந்து தன்னிகரில்லாத தலைவன் தன்னகர் விட்டு தன்னிலை மறந்து தியானத்திலாழ்ந்து மன்னன் தவம் புரிந்தார் இன்னல் சூழம்பெம் காட்டிலமர்ந்து அன்னபானமொழிந்து ஆடம்பரம் விடுத்து இன்னல் சூழம்பெம் காட்டிலமர்ந்து அன்னபானமொழிந்து ஆடம்பரம் விடுத்து பன்னும் பணுவளோ பக்தி கொண்டு தொழுது எண்ணரும் வரதமும் விரதமும் கொண்டு பன்னும் பணுவளோ பக்தி கொண்டு தொழுது எண்ணரும் வரதமும் விரதமும் கொண்டு மன்னன் மணமகிழ மண் சுமையழிந்து பின்னன் அளித்த புலலமுதையும் உண்ட புல்நகையோடன் பன் காலாளுதை பெற்ற மண்ணு புகழ் சுந்தரனிதம் சடை போற்றி மன்னன் தவம் புரிந்தார் கானகமேகி மக்கள் பெற்று வேண்டியே தேவியை பணிந்து மன்னன் தவம் புரிந்தார் மூத்தென்ன வெண்ணகையாள் முழுமதி வண்ணத்தினாள் புத்தகமோ மாலையும் கையிலேனோ கலைவாணி சித்தரும் மயங்கும் சித்தத்தி ரூபமாகி வந்து பக்திக்கு மெச்சினே வேண்டும் வர
பாவையாய் பிறந்தாளே பாரோர் புகழோ பாரதி மன்னன் களி தேர பாவையாய் பிறந்தாளே பாரோர் புகழும் பாரதி மன்னன் களி தீர. பூவை நிகர்த்த பொன்மேனியும் கொண்டு புவனமியக்கோ பேரறிவும் கொண்டு பூவை நீகத்த பொன்மேனியும் கொண்டு புவனவியக்கும் பேரறிவும் கொண்டு பாவையாய் பிறந்தாளே நாராயண நாமம் நாவும் ஜெபிக்க நாரத மாமுனி அங்குரைந்தார் நாராயண நாமம் நாவும் ஜெபிக்க நாரத மாமுனி அங்குரைத்தார். நாராயண 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 நாமோ நாவும் ஜெபிக்க நாராயண நாமம் நாவும் ஜெபிக்க நாரத மாமுனி அங்குரைத்தார். பார்வேந்தன் மகிழ சாவித்ரி என பேரிட்டார் பாரோர் புகழோ புண்ணிய பாவையவாழென்றார் பார்வேந்தர் மகிழ சாவித்ரி என பேரிட்டார் பாரோர் புகழும் புண்ணிய பாவையவாளென்றார். சீலமும் சிறந்த செய்திகளும் பெற்று காலனையும் கதி கலங்கிட செய்யும் ஆழமுண்டு அமரர் கருள் புரிந்திட்ட நீலகண்டன் தேவியின் அருளிவள் கொண்டென்றார் பாவையாய் பிறந்தாளே பாரோர் புகழும் பாரதி மன்னன் களி தேர கண்டோர் மயங்கும் கட்டழகியாய் வண்டாரும் குழலி வண்ண எழிலுருவாய் பெண்டிரும் கண்டு வைக்கும் பண்பின் உருவாய் திகழ்ந்தாளே என் திசையும் பரவும் புகழ் படைத்தாளே. திசை திசைக்கும் மண்ண தூவிடுத்தார்
கொண்டாளே கண்ணுயிர் நாதனே கானக நடுவின கண்டாளே மனம் கொண்டாளே தன்னுயிர் நாதனே கானக நடுவினில் கண்டாளே மனம் கொண்டாளே கண்டாளே யுமசேனனின் மைந்தனே தொண்டு செய்த பெற்றோருடன் வாழும் சத்யவானே கண்டாளே யுவசேனின் மைந்தனே தொண்டு செய்து பெற்றோருடன் வாழும் சத்யவானே கண்டாளே மனம் கொண்டாளே கண்டாளே மந்திரி முதலோக வேண்டாளே தன கிசைந்தவன் இவனென்று கண்டாளே மந்திரி முதலோக்கு பிண்டாளே கிசைந்தவன் இவனென்று பண்டு செய்த புண்ணிய பழனிவ நின்றாளே தொண்டு செய்த வாழ்வத கைதவமென்றாளே கொண்டு செய்த புண்ணிய பலனிவரென்றாளே தொண்டு செய்த வாழ்வன கைதவமென்றாளே கண்டாளே மனம் கொண்டாளே தன்னுயிர் நாதனே கானக நடுவினில் கண்டாளே மனம் கொண்டாளே சத்யவானே பற்றிய சரித முழுவதோ அறிந்தனர் மதிமந்திரிமார்களோம் சாவித்ரியுடன் நாட்டை அடைய பக்தியில் சிறந்த மாமுனிவர் நாரதரோ அங்கு தோன்றிட பதிகளை தேர்ந்தெடுத்த கதையை உரைத்து வணங்கினளே பொற்பாவை பண்பினில் சிறந்த நாயகனே கண்டு கொண்டாய் ஐயமில்லை நான் கண்ட மாதரு இவனை போல் ஒத்தாமனில்லை எண்டிசை தேடினாலோ இவனுக்கோ இணையுமில்லை கொண்ட கணவனோடு கூடி சொகேத்திருப்பாய் பெண்ட பிள்ளைகளும்
ஞானத்தால் வேறு துணை நாடுவது நலமென்றார். மன்னனிது கேட்டு மனம் வருந்தே கண்ணான பெண்ணில் வாழ்வு கெடவோ என்னால் இது இயலாதென்றார் பின்னால் வருவதறிந்தோ பேதமையால் தன் ஆவி இழுப்பாருண்டோ என துடித்தார் தன் இன்னுயிர் மகளே மனம் தேரே வேறு வரன் தேட வேண்டினனே. தவ முனிவரையோ தாய் தந்தையரையோ வணங்கே பாவை அகிதீரமுடன் செப்பலோட்டார் இவ்விதயத்தில் ஒருவனை கொண்டே என் ஆவியுடன் இணைத்து வைத்தே இவ்வையகமே எதிர்த்தெழுந்தாலும் இன்னென் வரை மாற்றமில்லை நாதன் இவனே அன்றே மற்றொருவனே ஏற்பதற்கு இல்லை என்றுரைத்தாள் மங்கையரின் மாணிக்கம் ஒத்தவள் தானே. மங்கையின் மனவருதி கண்ட மாமுனியோம் மகிழ்ந்த வாழ்த்து கூறி சென்றார். மன்னவனும் தேரே தன் மகளுக்கு இசைந்த மனம் முடிக்க இசைந்தானே தன் மனதுக்கு இசைந்த மனம் முடிக்க இசைந்தானே. நகரம் முழுவதும் இருவிழா நகரமாந்தரும் மகிழ்வுடன் தன் தலைவியை பேண நாட்டிசை மன்னவரும் பெரியோர்களும் காண உடா
இவரெல்லாம் மனம் நெகிழ மன்னன் மனைவியுடன் மனம் கலங்க மகராயியும் தன்னாதனை தொடர்ந்து காணகம் ஏகினளே. மரங்களடர்ந்த கானகம் நடுவே தன் மனதுக்கு செய்த மணாளனுடன் மாமனோ மாமியோ மனைவி நிறைவுடன் போட்ட மகிழ்வுடன் வாழ்ந்தார் மங்கை ஆனந்தமாகவே வாழ்ந்திட்டாள் பாவை ஆருயிர் அன்பருடன் வனமது ஆனந்தமாகவே வாழ்ந்திட்டாள் பாவை ஆருயிர் அன்பனுடன் வனமதில் ஆனந்தமாகவே வாழ்ந்திட்டாள் பாவை ஆருயிர் அன்பருடன் அருமறியா வனமே விண்ணுலகமாய் காண ஆத்மானந்தமுடன் தூயதம்பதியர அருமறியா வனமே விண்ணுலகமாய் காண ஆத்மானந்தமுடன் தூய தம்பதியராய் ஆனந்தமாகவே வாழ்ந்திட்டாள் பாவை ஆருயிர் அன்பருடன் அன்னை பராசக்தியே அனுதினம் பூதித்தோ தன்னை மறைந்து நித்தோ தியானத்தில் ஆழ்ந்து அன்னை பராசக்தியே அனுதினம் பூஜித்து தன்னை மறந்து நித்தம் தியானத்தில் ஆழ்ந்து தன்னுயிர் நாதனை என்றும் பிரியாது பல இன்னல்களையும் தாங்கி என் முகம் காட்டியே தன்னுயிர் நாதனை என்றும் பிரியாது பல இன்னல்களையும் தாங்கி என் முகம் காட்டியே ஆனந்தமாகவே வாழ்ந்திட்டாள் பாவை ஆருயிர் அன்பனுடன் வனமதில் ஆனந்தமாகவே வாழ்ந்திட்டாள் பாவை ஆருயிர் அன்பனுடன் ஓராண்டு காலம் இவ்விதமோ
கணவன் உரைக்க சுந்தரியோ தன் மாமனிடம் வேண்டலுற்றாளே. இன்றொரு வரம் தருவேன் ஐயனே நாதருடன் சென்று வர. இன்றொரு வரம் தருவே ஐயனே நாதனுடன் சென்று வர. பணிகளெடுத்து வருவேன் தேவிக்கு வந்த பனிமலர் தோணர்வே போய் வர வேண்டுகிறேன். கனிகளெடுத்து வருவே தேவிக்குகந்த பனிமலர் கோணர்வே போய் வர வேண்டுகிறேன். இன்றொரு வரம் தருவேன் ஐயனே நாதனுடன் சென்று வர. கானகம் முழுவதோ கண்டிட விழுந்தே காதல் வெளியாயினோ நடந்திட வேண்டுகிறேன். கானகம் முழுவதும் கண்டிட விழைந்தே காதவழியாயினும் நடந்திட வேண்டுகிறேன். இன்றொரு வரம் தருவேன் ஐயனே நாதனுடன் சென்று வர. அதிவிரைவில் வந்திடுவோம் என்ற மதிமுகத்தாளில் உரை கேட்ட பதியில் தாய் தந்தையரோ மகளில் மனம் குளிர அதிமகிழ்வுடன் அனுமதி தந்தாரே. ஆனந்தமாக நாதனே தொடர்ந்தார் கானகம் தன்னை களிப்புடன் கடந்தாள். வானமளாவும் மரம் கொடிகளை கண்டாள்.
மதில் வீழ்ந்த நாதனே தாங்கியே குலமகள் தன் தவ வலிமையா காலதேவனே அங்கு கண்டான் கலக்கமின்றி அவர் திருவடிதனை தருமத்தை காக்கும் கடன் எனக்குண்டு கருமத்தை போக்க யாராலோ இயலாது சிறந்தனை ஏழே நிலத்திலிடுவாய் என் கருமத்தை செய்திட உதவி புரிவாய் காரிகையே உள் தவ வலிமை முள் சோர்வுற்று நிற்க இனி இயலாது யாருக்கு தான் மலரே பறைத்தெறிய மனமிசையோ ஆர்மிசை உன்னாதனின் ஆவி பிரிதரிக்க இடமில்லை தடையேதோ செய்யாதே என்றுரைத்த யமதர்மராஜனும் செல்லலுட்டார் சத்யவாணி ஆவி கொண்டு அதிவேகமாகவே பின்தொடரும் பாவையை கண்டதுமே மன சஞ்சலமுற்று உரைக்கலான போய் வருவா பெண்ணே உன் நாதனின் சடங்குகளை இனிது முடித்திட போய் வருவாய் பெண்ணே நாதனே சடங்குகளை முடித்திட போய் வருவாய் பெண்ணே மாய வாழ்வதென்பது நீ அறியாயோ பொய்யான உடலை விட்டு நீங்குவதும் நியாயமென்றோ மாய வாழ்வதென்பதை நீ அறியாயோ பொய்யான உடலை விட்டு நீங்குவதும் நியாயமன்றோ போய் வருவாய் பெண்ணே மெய்ஞானத்தால் என்னை கண்டு கொண்டாயன்ற மெய்மணி கந்தரனிடம் சேர்ந்தாளே மெய்ஞானத்தால் என்னை கண்டு கொண்டாயன்ற மெய்மணி கந்தரனிடம் சேர்ந்தாளே மெய்யன்புடன் போற்றி துதித்த பயங்குணட்டாயினே கடமைகளை கருத்தினில் கொண்டு மெய்யன்புடன் போற்றி துதித்த பயனி கூட்டாயினி கடமைகளை கருத்தினில் கொண்டு போய் வருவாய் பெண்ணே எவ்வாறு செல்வ
வேண்டும் வரம் ஒன்றே கேட்டிடுவாயுள் நாதனில் நோயர் நீங்களாக வேண்டும் வரம் ஒன்றே கேட்டிடுவாயுள் நாதனின் உயிர் நீங்களாக மனம் மகிழ்ந்தழிந்திடுவே ஏற்றிடுவாயுள்
தந்தேன் வரம் தந்தேன் இனியல் பணியினிலே புதிய விடுவாய் என்றுரைத்த காலம் கடுதியை சென்றிட நினைத்தால் பின்னால் வரும் பாவையை கண்டதும் வெகுந்து சத்தியம் தவறலாமோ பெண்ணே கேட்க வேதை இயம் புகிறாளே வரம் தந்தீர் ஐயா ஆயினும் சர்வ வல்லமையுள்ள நீர் அறிய மறந்தீரோ நீர் தந்தவரம் பொய்க்காமல் இருக்க அருமை நாத உயிர் பெற வேண்டுமன்றோ என்றார். காலனும் கண நேரம் கதி கலங்கி நின்றார் பேதமையை அறிந்து உளவோ தளர்ந்தார் கற்பின் உருவே போய் வருவாய் பெண்ணே என்னுயிர் நாதனுடனே இணைந்து போய் வருவாய் பெண்ணே என்னுயிர் நாதனுடனே இணைந்து போய் வருவாய் பெண்ணே மெய்ஞான வலிமைக்கே தலை தாய்ந்தே மெய்யான அன்புடனே பல்லாண்டு வாழ்ந்திடுவாய் மெய்ஞான வலிமைக்கு முன் தலை தாண்டே மெய்யான அன்புடனே பல்லாண்டு வாழ்ந்திடுவாய் போய் வருவாய் பெண்ணே ஆரிலுள்ள மங்கையருன்னை ஆருள்ள நாள் வரும் போற்றி பணிந்திடுவார் வாழ்த்தி மகிழ்ந்திடுவார் பரிலுள்ள மங்கையருன்னை பாருள்ள நாள் வரை போற்றி பணிந்திடுவார் வாட்டி மகிழ்ந்திடுவார் திருவினைகளும் நீங்கி பேரின்பம் தன்னை காண்பாய் பெரும் தனமோ புத்திர பாகியம் பெறுவாய் திருவினைகளும் நீங்கி பேரின்பம் தன்னை காண்பாய் பெருந்தனமும் போற்ற பாகியமும் பெறுவாய் போய் வருவாய் பெண்ணே என்னுயிர் நாதனுடனே இணைந்து
கலைந்தானை போல் எழுந்த நாதனை கயல் வெளியும் கண்ணார கண்டு வந்தனடே தூயவனோ நடந்ததேதோம் அறியாமல் தாமதமே நங்காயன ஐயா உங்கள் அரை துயர் அழிய காத்திருந்தே இனி செல்வோ என்றாளே. செல்லலுற்றாளே தலைவனே தொடர்ந்து படர்ந்தாளே தலைவனை தொடர்ந்து படர்ந்தாளே பைய நடந்தாளே பாவை கணிகளைய ஏந்தியவளோ பைய நடந்தாளே பாவை கனிகளை அங்கையிலேந்திய வண்டும் வையகம் புகழோ யமனையும் வெட்டி கொண்டு அனலுடன் மங்கையும் தன் வாழ்விடம் சேர்ந்த வையகம் புகழும் யமனையும் வெற்றி கொண்டு அண்ணலுடன் மங்கையும் தன் வாழிடம் சேர்ந்தார். அன்னை தந்தையர் கொண்ட மாற்றமும் கண்டாள் அந்த கருமொழி பெற்ற விந்தை தன்னை கண்டாள் அன்னை தந்தையார் கொண்ட மாற்றமும் கண்டார் அந்த கருமொழி பெற்ற விந்தைதனை கண்டார். தையல் செல்லலுற்றாளே தலைவனை தொடர்ந்து படர்ந்தாளே தையல் செல்லலுற்றாளே. அரசினை பறித்த மாட்டாரும் மனம் மாறே அரசரை பணிந்து தம் பிழை பொறுக்க வேண்டிட அன்புடன் துமசேன மகராஜ அன்னவரேயோ மன்னித்து அரசை ஈட்டானே. ഇതോടുകൂടെ സാവിത്രി പുരാണം കഴിയാണ്. ഇനി സാവിത്രി പുരാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സാവിത്രി പുരാണം കേട്ടതും കണ്ടവർക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫലം, ആ ഫലം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ളത്. ഇതുവരെയുള്ളതും അഭിനയ രംഗങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നല്ല സുഖസുന്ദരമായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് സത്യവാനും സാവിത്രിയും. ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു രംഗവും കൂടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ രംഗം തന്നെയാണ്. അതും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം.
ஆதியில் வனவாசமதில் பல துன்பங்களோட்ட பாண்டவர் தமக்கு மார்க்கண்ட மாமுனி மகிழ்ந்துரைத்த சாவித்ரி தேவியின் கதையில் சாரமறிந்து நடக்கும் பாவய சௌபாகியமும் மாங்கல்யமும் புத்திர சந்தானமும் பெற்று சர்வகாலமும் சுகிப்பவரே. பக்தி கொண்டு நித்தம் கதையிதை பாடோம் மங்கையர் வாழி தேர்ந்த ஞானியாம் மார்க்கண்டேயர் வாழி புவனிதனை செவியுற்ற பாண்டவர் வாழி மண்ணிலிதை உரைப்பவர் கேட்பவர் கற்றவர் கற்பிப்பவர் எவரோ இன்பமாக வாழி இளகண்ட குருவே நமக